the true disciple of Jesus, a symbol of faith and fraternity, an unforgettable person in Indian church history, is none other than St.Devasahayam. He became the first Indian layman to be declared a saint by the Vatican on 15th May 2022. Pope Francis canonized Blessed Devasahayam during the canonization mass in St. Peter's Basilica, which was attended by over 50,000 faithful from all over the world. Devasahayam was born on April 23, 1712 in Malayalam village in Kanyakumari district. His parents are Vasudevan Nambudiri and Devaki Amma. He was very well trained in different art forms and he had the knowledge of literature and languages. He began his career in the royal palace of King Martanda Varma as a treasurer and became in close contact with several Dutch officials at the palace. After meeting a Dutch naval commander, de Lannoy, Devasahayam was baptized in 1745 and assumed the name Lazarus, meaning God is my help. His conversion, however, was considered an act of treason and a danger to the stability of the kingdom. But Devasahayam received the sacraments regularly and ate with people of lower caste than himself and of very humble status. While preaching, he particularly insisted on the equality of all people, despite caste differences. This aroused the hatred of the higher classes, and he was arrested in 1749. He was treated like a criminal. He was intentionally marched through populated areas, sitting backward on the top of a buffalo. As a method of torture, he was beaten every day with 80 stripes, pepper rubbed in his wounds and nostrils, exposed to the sun and given only stagnant water to drink. According to religious lore, Devasahayam was dragged from one village to another in the last 7 months before his death. While halting at Pullai, not far away from the Padmanabhapuram palace of the Travancore king, it is believed by Christians that God quenched his thirst by letting water gush through a small hole on a rock on the very place where he knelt to pray. The water hole is still found in the compound of a church at Pullai, about 15 kilometers from Nagarcoil. He was also tied up on a neem tree in the village of Pillai while being marched to Aralvaimoli. It is believed that he cured illness of sick people in the village and around. After enduring increasing hardship, he received the crown of martyrdom when he was shot on 14th January 1752. His body was then carelessly thrown out near the foothills at Malai. It is said that local Christians collected his remains after 5 days of his death and buried it in the present-day Cathedral of St. Francis in Kottad, Nagarcoil. From that day on, Devasahayam has been considered a martyr. Saint Devasahayam stood for equality and fought against casteism and communalism. His sainthood comes at a time when India is facing surge in casteism and communalism. His life is a great impetus for all who work for fraternity. പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കെ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ദേവസഹായം പിള്ള. കത്തോലിക്ക സഭ ഇദ്ദേഹത്തെ വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ 2012 തന്നെ ആരംഭിച്ചു. 1712 ഏപ്രിൽ 23 കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ നട്ടാലത്ത് ജനിക്കുകയും ജ്ഞാനസ്നാനത്തിനു ശേഷം മുൻപ് നീലകണ്ഠപിള്ള എന്ന പേരുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ കാര്യദർശിയായിരുന്നു. കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ സൈന്യം ഡച്ച് സൈന്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് തിരുവിതാംകൂർ സൈന്യത്തിൻ്റെ നവീകരണ ചുമതല മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവ് ഡച്ച് സൈന്യാധിപൻ ഡിലനോയെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഡിലനോയുടെ സഹായിയായി മഹാരാജാവ് നീലകണ്ഠപിള്ളയെ നിയമിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് പിള്ള യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചറിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലെ നേമം എന്ന സ്ഥലത്ത് മിഷനറിയായിരുന്ന
ബുട്ടാരി എന്ന ഈശോ സഭ വൈദികനിൽ നിന്ന് 1745 അദ്ദേഹം ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുകയും തുടർന്ന് 4 കൊല്ലം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്ന ദേവസഹായം പിള്ള 1752 രാജകൽപ്പന പ്രകാരം വധിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന സ്ഥലമെന്ന് പറയുന്നത് ദേവസഹായം പിള്ളയെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോയ വഴിക്ക് ദേവസഹായം പിള്ളയ്ക്ക് ദാഹിക്കുകയും വെള്ളം കിട്ടാതെ വന്നതിനെ തുടർന്ന് ദേവസഹായം പിള്ള തൻ്റെ കൈ പാറമേലിടിച്ച് വെള്ളം വരുന്നതാണ്. ആ ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. വളരെയധികം വിശുദ്ധിയുള്ള, വളരെയധികം അത്ഭുതകരമായ ഒരു സ്ഥലമാണിത്. മുൻപ് പലതവണ ഈ ദേവാലയത്തിൽ സന്ദർശനം നടത്താൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നു. അന്നെല്ലാം ഞാൻ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയും, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സന്ദർശനം ചെയ്യുന്നത് ദേവസഹായം പിള്ളയെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയതിന് ശേഷമാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ദേവസഹായം പിള്ളയെ വധിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്കാണ് വന്നത്. അതൊരു വലിയൊരു പാറ കൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു ശിലയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ദേവസഹായം പിള്ളയെ വധിച്ചത്. മുകളിൽ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു കുരിശടി കാണാം. കുരിശടി പുറകിലൊരു പള്ളിയുണ്ട്. ആ പള്ളിയുടെ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് തുടങ്ങുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ നടന്ന് മുകളിലോട്ട് കയറേണ്ടതുണ്ട്. ആ കയറുന്ന സ്ഥലത്ത് ദേവസഹായം പിള്ളയെ കൊണ്ടുപോയ വഴിക്കുള്ള കുറേ ശില്പങ്ങൾ വച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറി ദേവസഹായം പിള്ളയെ അടക്കം ചെയ്ത സ്ഥലവും അതുപോലെ തന്നെ ദേവസഹായം പിള്ളയുടെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത പല ശകലങ്ങൾ, അതായത് ദേവസഹായം പിള്ളയെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊല്ലുന്ന അതുമുതലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്കവിടെ ചുവരിൽ കൊത്തി വച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം. ദേവസഹായം പിള്ളയുടെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ശിക്ഷാവിധികളും നമുക്കിവിടെ നിന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ വരുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കാര്യം മിസ്സാവരുത്. ആ ഒരു ചരിത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ മുഴുവനായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. തുടർന്ന് അവിടെ നിന്ന് ധാരാളം സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറി മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സൗന്ദര്യമുള്ള തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഒരു മനം കവരുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വിദൂരത്തിൽ മുഴുവനായും ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ, വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാൻ ചലിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. വളരെ മനോഹരമുള്ള മനം കവരുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ്. ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു കല്ലിനെ പറ്റിയാണ്. ആ കല്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്
മണിയടിച്ചാമ്പാറ എന്നാണ് ആ കല്ലിനെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിൻ്റെ ആ പേര് വരാനുള്ളൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു കല്ലിനെ തട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും മുട്ടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് മറ്റൊരു കല്ല് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇരുമ്പ് ദണ്ട് കൊണ്ടോ ഒക്കെ തട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം സാധാരണ കല്ലിൽ നമുക്ക് വലിയ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. പക്ഷേ ഈ കാണുന്ന കല്ലിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കല്ലുകൊണ്ട് തട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ മണിനാദമാണ് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ചാപ്പലിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു. തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായവർ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.